Good evening all. Welcome to Odisha Regiment Study Point. तो पिलामाने आज हम पढ़िबा तमरो परसेंटेज रो बस शतकड़ार प्रयोग एटा होची फोर्थ पार्ट एथिरे हम टोटल कंप्लीट करबा टिके लंबा क्लास हबो तेनु चलो प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करबा खाली जो छाडितले खाली 25 रे छाडितले आज हम 26 रे स्टार्ट करबा सो क्वेश्चन के पढिबो सर अमरनाथ क्वेश्चन ता हां को सर 25 नंबर टा आउथरे टे बुझी थांते ओके 25 नंबर ता मैं आउटरे बुझिबा खाली किसी सर गोटे जो कॉन्सेप्ट हमू कहूली हां सर खाली टिके तम मानसी अथर किसी टिके कॉन्सेप्ट स्क्रीन रे किछि कटि गेल त से जो सेटा बुझेलन से 25 नंबर क्वेश्चन टा ठीक 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 बड़ा बड़ा छोटा चल 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन मेटा लेवी होबे रास्ता को अपन लिबोनी तो 25 नंबर क्वेश्चन ता होची कहत गोटे वृत्तर व्यासार्ध बढ़ी गले क्षेत्रफल शतकड़ा केते वृद्धि हो देखो हमें जेतेबेले तमर क्वेश्चन आसीबो परीक्षा रे एमती किछि गोटे तमर बेसिकली दि तीनटा जिंस आसी करे मैं कोच लिखिबा जानता कोच नहीं इट इज यस तम वृत्त विषय पिला समस्त जानिछो बोधे मैं आशा करूची गोटे जदि वृत्त रहिला अरे एमती वृत्त होला हे गेला भी गुड आ गोटे वर्ग क्षेत्र नबा आ गोटे आयत चित्र ठीक अछि तो ये समस्तकर क्षेत्रफल सूत्र जानिछो पिला आज्ञा सर वृत्तर एरिया होची माने क्षेत्रफल होची पाई आर स्क्वायर आर में होची व्यासार्ध पाई गुणन व्यासार्ध रो स्क्वायर बा व्यासार्ध इनटू व्यासार्ध माने नहीं जदि वर्ग क्षेत्र होची जदि वर्ग क्षेत्र होची बाहुर स्क्वायर बा ए रो स्क्वायर बा बाहुर स्क्वायर बाहु गुणन बाहु आयत क्षेत्र हेले कोन हबो एरिया दैर्घ्य दैर्घ्य गुणन प्रस्थ एल इंटू बी बा दैर्घ्य गुणन प्रस्थ एटा होची एल माने लेंथ बी माने होची ब्रेथ एटार इंग्लिश कोन पिला वृत्तर सर्कल सर्कल वर्ग क्षेत्र रो इंग्लिश स्क्वायर मन रखियो देन आयत क्षेत्र रो इंग्लिश रेक्टेंगल रेक्टेंगल ठीक है तो ये फार्मूला समझते जानिछ जेतेले परसेंटेज रे जेतेले गुणन हुए से क्षेत्र रे आमे ताकू कहिबा माने मु जेते काली कहउतली जे 10% ए ऊपर तीर चिन्ह को नबा आमे बढ़िला बोली कहबा हैला बढ़िला पुणी किछ समय परे पुणी 10% बढ़िला जदि एमिति क्वेश्चन थिबो ताहाले हां तमर सूत्र होची कोन एटा को जदि बी धरिबो ताहाले ए मिश्रण बी प्लस और माइनस ए इंटू बी इंटू 100 एटा होची तार बेसिक फार्मूला टा तो ये जगह तुम ए जगह रे जते 10 पकेलो पुनी बी जगह रे भी 10 अछि 10 पकेलो प्लस माइनस एटी जेहेतु सब प्लस अछि तेना आपको भी प्लस रखिला ए गुणन बी माने 10 गुणन 10 केते हला 100 2200 तामाने 20 मिश्रण 1 21% तम मान पाई गोटे शॉर्ट ट्रिक कहितली जदी 10 अछि सीधा तमे एमति लिखियो 10 मिश्रण 10 मिश्रण पुनी बा तमे डायरेक्ट जदी 20 लिखियो 20 मिश्रण प्लस प्रथम ता देती 1 माने 1 रो स्क्वायर 1 ता माने हेगला 21 जदी ठीक सेमति 20 बढ़िला पुनी 20 बढ़िला तो 44 ताले तमे खाली
44%। केमिति होला तमे मु तुमको कहली सूत्र हिसाब देखो ना 40 मिश्रण 2 रो स्क्वायर होची 4 44 होला बा तमे जदी a + b पकई करिवो सेमति करो 20 मिश्रण 20 जेहेतु सब मिश्रण अछि माने प्लस अछि बढ़िछि तेनु प्लस 20 गुणन 20 केते 400 22 तळे 100 ताମାନେ ये 20 20 हे गला 40 आउ 100 बाई 400 बाई 100 काटी देले 4 44 होला चलो ले होला ना ये सर तो ये ये सर होला ये सर कथा जदि मन को आସୁଛି ସେମିତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି 20 ବଢିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ 10 କମିଲା বা ତମର ପୁଣି ସେଇ ବଢାଅ ସେଇ 10 ବଢିଲା 20 ମାନେ ଏଇଟା ବଢିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ 20% ବଢିଲା ପୁଣି 10% ବଢିଲା ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଆମେ ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନା ଆମେ ସିରିଜ କାମ କରିବ ଏଠି ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ କୁହ ପିଲା ଏଟା ଯଦି a ଏଟା ଯଦି b କିଏ ମତେ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା କୁହ କଣ ହବ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତମେ ଡାକିବ ମତେ ହଁ କୁହ ए फॉर्मूला जगह पकाओ ए जगह ए केते 20 20 लिख 20 दस मिश्रण 10 मिश्रण 20 इंटू जो 20 into 10 माने केते 200 हाँ भाई साहब हाँ बाई 100 तामने केते होला 30 मिश्रण 2 ये सर बुझी होजी तो एमती परिया बोले हम परिया जदी एमती माइनस आसिला माने एमती कहबो 30 बढ़िला 30% बढ़िला किसे ऊपर 10% कमिला बुझिगला ଯଦି ଏମିତି क्वेश्चन ଆସିବ ତାହେଲେ ତମର ସେମିତି ହବ a ହେଲା b a ହେଲା 30 b ହେଲା 10 ଫର୍ମୁଲା ପକାଅ a ମିଶାଣ b ପ୍ଲସ ମାଇନସ a into b by 100 ପିଲା ଟିକେ ଏଠି ଭାବିକି ପକେଇବ ତମେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯୋଉ ବଢିବା ଯଦି ପିଲା କାହାକୁ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବଳ ନଉଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯଦି ବଢିଲାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ପ୍ଲସ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କମିବାଟା ସେଟା ମାଇନସ ନୁହେଁ କି ये सर ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ 30 ଲେଖିଛି ଏଠି କଣ ପ୍ଲସ 10 ଲେଖିବି ନା ମାଇନସ 10 ଲେଖିବି କିଏ କହିବ -10 सर। ହଁ ହଁ ମାଇନସ 10 କାହିଁକି ନା ଏଠି କହିଥିବା କମିଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ ସେ କହିଛି କମିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାଇନସ 10 ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ କୋଉଟା ନେବି ଯେହେତୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଇନସ ଅଛି ଗୁଣିଲେ କଣ हुए ମାଇନସ ହୁଏନି ये सर ये सर ये सर ହଁ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ଜାଗାରେ ମାଇନସ ଲେଖିବି ତାପରେ ତମର ଯେମିତି ଗୁଣୁଛ 30 କୁ 100 ରେ ଗୁଣିଲେ 300 ବାଇ 100 ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଲା এটা 30 ରୁ 10 ଗଲେ 20 ମାଇନସ 3 ତାମାନେ 17% ହେଲା ବୁଝିହେଲା ये सर ସେମିତି क्वेश्चन ଆସିଲା ଆମେ ଏମିତି କରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଆମେ ଚାଲ ସେଠିକି ପଳେଇବା ତମର 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ आर गुणन आर माने एठी हबो सेही सेमती सिट कोस 1% तमे 10 जानि 1% को ताले कोन करिया देखो बेस्ट हबार किछि नै 1% कोछि तम हिसाब रे 10% कोछि 20 आइले तमे फार्मूला यूज करू जे फार्मूला यूज करो नहले आमे गोटे काम करिया गलो आमे सेही फार्मूला यूज करू कोटा a मिसान b प्लस और माइनस a into b by 100 एटा करिया चल हैला ताले एठी a केते b 1% b भी 1% ता माने 1% मिश्रण एक बड़ बड़ देखा ठीक तामाने 1% फिर भी बड़ा 1% मिश्रण पुणी 1% पुणी मिश्रण एक गुणन एक से एक ही हम तम फॉर्मूला से एक गुणन एक हम बाय 100 देन 1% केते गेला 2% मिश्रण मिश्रण 1 बाय 100 या न 0.01 ये सर ता माने 2.01% किसी भूल अछि नो सर बुझिला उत्तर पाइल ये सर
ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ क्वेश्चन को ଫର୍ମ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ମୁଁ ଏଇ क्वेश्चन को ଏଇ ତମମାନଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କଲେ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ବାହାରିବ। ହଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ୟୁଜ କରିବ ଆଉ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ क्वेश्चन ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏଇଟା କଲି ଓକେ 8 ଓକେ ଏଇଟା 8 ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ଆଠ ଟି ଏଇଟ୍ କୁହ ଏବିସିଡି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କୁହ ସବୁ ପିଲା ଅଛି ତ କ୍ଲାସ ଜାଣିଛି କିଏ ଅଛ ଠିକ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ କହିଲ ସାର୍ ବି ମୁଁ ଆନ୍ସର ପଚାରିନି ମୁଁ ପଚାରିଛି କିଏ କ୍ଲାସରେ ଅଛି କ୍ଲାସରେ କିଏ ଅଛ Sir Vishnupriya. ଓକେ Sir Anita, ରମରନାଥ ଅନିତା ଅମରନାଥ ରମ ମୌସୁମୀ ଦେନ୍ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଅମରନାଥ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ 4 ଜଣ ପିଲା ଅଛ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସ୍ୱାନୁ ସାଇବା Sahiba. ସାନୁ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ସାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନିନ୍ଦା କଟି ଦେଇଛି ଓକେ ଓକେ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା ନୂଆ ଆସି ଓକେ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା ନୂଆ ଆସିଛ ମେ ବି କଣ କହିଲ ମୌସୁମୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅନିତା ଅନିତା ତ ଦେଖ ତମେ ଯେହେତୁ 3ଟା କ୍ଲାସ ଦେଖିନ ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝେଇବି ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି ହେଲା sir. ତ ଏବେ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ମାନେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିକି ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଆକୁ ବି ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କର ୟେସ୍ ସାର୍ Sir B. Sir B habo. ବି ଏସ୍ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ବି ହବ ଉତ୍ତର ତ ୟେସ୍ 8 ସାର୍ No sir. ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 8 64 by 100 ତା ମାନେ ହେଲା 16 ମିଶାଣ 0.64 that is 16.64%। ୟେସ୍ ସାର୍ ଏମିତି କଲ ତ ସମସ୍ତେ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ Sir. ନୂଆ ପିଲା ବି ବୁଝିପାରିଲ Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन था ना बी रे ना कौन ପିଲାଟି ଆସିଥିଲା ସାର୍ କିଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆସିନି Again, sir. ଆଇଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା क्वेश्चन ପଢ ମୋଟା ଚାଉଳର ଦାମ ଗତ ବର୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 6 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତାର ଦାମ 8 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମୋଟା ଚାଉଳର ଦାମ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ବଢିଛି? Okay. ଯେତେବେଳେ ଏମିତି क्वेश्चन ପଚାରେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯାହା ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ରଖିବ ଉପରେ ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ରଖିବ ତଳେ into 100 ଏବେ ମତେ ଅମରନାଥ କୁ କଣ ଉପରେ ରଖିବି ମାନେ କେତେ ବଢିଛି ସେଇଟା ଉପରେ ରଖିବି ତମେ କୁହ 6 ଟଙ୍କା 40 ରୁ 8 ଟଙ୍କା ହେଇଛି କେତେ ବଢିଛି ତାକୁ ଉପରେ ରଖିବି କେତେ ବଢିଛି 7 ଟଙ୍କା 40 ରୁ 8 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଓକେ 1 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ବଢିଛି ତାକୁ ରଖିଲି ଉପରେ ତଳେ ରଖିବି ଯାହା ତୁଳନାରେ କାହା ତୁଳନାରେ ବଢିଛି 6 ଟଙ୍କା 40 ନା 8 ଟଙ୍କା କାହା ତୁଳନାରେ ବଢିଲା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଠୁ ବଢିଥିବ ତାହେଲେ କୋଉଟା 8 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା। ୟେସ୍ 6 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା into 100 ବାହାର କରିଦିଅ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲା ଯେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଦଶମିକ ପରେ ଉପରେ ବି ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ବି ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବିଦିଅ ଦଶମିକ ହିଁ ନାହିଁ ଏବେ କର
ବୁଝିପାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିବ ଉପରେ ବି ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତଳେ ବି ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବିଦିଅ ଦଶମିକ ନାହିଁ ଏବେ କର ସହଯୋଗ କରିବା ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 25। 25%। 25%। ସହଜ ତ ଆମେ କରିପାରିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ हाँ यस सर। सर। ହୁଁ, ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେହି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ନିହାତି ଜଣେଇବ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଲରେଡି 3ଟା କ୍ଲାସ କରିସାରିଛେ ଆଜି ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ମତେ ଜଣା ମୁଁ ପଢେଇବି ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ପଢିବ ସାର୍ ମୁଁ ପଢିବି। ହଁ ପଢ ସାର୍ ଅଛି ଟୁନି ବର୍ଷ ସାରା 216 ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମୋଟ ଉପସ୍ଥାନର 90% ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ କେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢା ହୋଇଥିଲା? ଓକେ ତ ମତେ କୁହ ଯଦି ସିଏ 90% ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ତା ଉପରକୁ ଯାହା କଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛି 216 ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି ତା ମାନେ କଣ ସେଟା ଉପସ୍ଥିତ ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଦେଇଛି କିଏ କହିବ ସାର୍ 90 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି 216। ହଁ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଟୋଟାଲ ଟା କେତେ 100 ସାର୍ 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଁ ଦେଇକି 100। ହଁ ବାହାର କର ସମସ୍ତେ क्वेश्चन ଉତ୍ତର उत्तर ବାହାର में नहीं କର ହଁ 240 दिन सर। ଦେଖିବା ଚାଲ 9 18 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟା ବାହାରିଲା 240 ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେୟା ପାଉଛି। सर। ये सर। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା यस हाँ सर ସାର୍ यस सर सर। यस सर। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଁ କୁହ କିଏ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ 2-4ଟା ପଡିବ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ हाँ यस सर। सर। ହଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଜଣେ ପଢ डायरेक्ट पढ़ो जियो पढ़ुଛ ପଢ डायरेक्ट पढ़ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଗଛର 36% ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା 216 ହେଲେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଇଏ ବି ସେମିତିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଉପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି यस 36% ତାହେଲେ 216 ହଁ ତାହେଲେ 100% ଯାଉ ତମକୁ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି ନା ଅଲଗା କିଛି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ 300 300 300 କେମିତି କେମିତି ହବ 300 କେମିତି ହଉଛି ନା କଟୁନି 600। ହୁଁ 736 ମଝିରେ ଥରେ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 600 ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ଦେଖ 36% ହଉଛି 216 ମାନେ 100% ତ ଯାହାହେଲେ ବି 500 ଉପରକୁ ହବ କାରଣ 200 ବା 400 ଉପରକୁ ତ କମ୍ପଲସରି ହବ ମାନେ यस सर ତମର 50% ରୁ କମ ଯଦି 216 ତାମାନେ 100% ହେଲା ବେଳକୁ ଯାହାହେଲେ 216 ମାନେ 400 ଉପରକୁ ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ यस सर 400 ଉପରକୁ ଏଠି ନାହିଁ 3ଟା ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ यस सर यस सर ହଁ ଯଦି ନ କାଟିକି ବାହାର କରିବ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ यस सर Yes, यस sir. सर ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଜଣେ ପଢ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ମୋଟ ନମ୍ବର 33%। ଜଣେ ଛାତ୍ର 220 ନମ୍ବର ରଖି
11 नंबर ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ସେ ପିଲାଟା ଧର ଅମରନାଥ ଆମେ ଭାବିଦେଲେ ଅମରନାଥ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? 220 220। ଓକେ ସେ ଫେଲ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? 11 11 ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଅମରନାଥ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା? 131 ଏଥର 231 ତାହେଲେ ଏଠି ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ କେତେ କହିଛି? ପାସ୍ ମାର୍କ ହଉଛି କେତେ? 33%। 33%। ତାହେଲେ 33% 231 ନୁହଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷାର ମୋଟ ନମ୍ବର କେତେ ବାହାର କରିଦେ। କେତେ ସହଜ ଚିନ୍ତା କର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚିନ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ହଁ କୁହ। 700। 700 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? Yes sir। ନା କାହାର ଡାଉଟ ରହୁଛି କହୁନି? Yes sir ବୁଝିପାରିଲି। କେତେ 70 ହଁ ଦେଖ 7 ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। sir ବୁଝିପାରିଲୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ପଢ। ଜଣେ ଜଣେ ପଢ। ଯିଏ ପଢିଛି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ପଢ। କଣ ଚୁପ ହେଇଗଲେ କେମିତି? କଣ ହେଲା ପିଲା ପଢ। sir ମୁଁ ପଢିବି। ହୁଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 20% ସଞ୍ଚୟ କରି ଅବଶିଷ୍ଟର 25% କରଜ ଶୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1725 ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ? ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଛି? Yes sir। ମତେ ଦେଖା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ପ୍ରଥମ 20% ସଞ୍ଚୟ କଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିବା ସେ ଧର 100% ଇନକମ କରେ। ସେ 100% ତାର ଧରିଦେଲେ 20% ସଞ୍ଚୟ କଲା ମାନେ କଟିଯିବ ତା ଦେହରୁ। ଆଉ ସାର୍ 80%? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ 80% ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍। 80% ଅଛି ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପୁଣି କଣ କରୁଛି 25% କରଜ ସୁଝୁଛି। ହଁ Yes ନା ନାଇଁ? sir। ତାର ହଁ 25% ଯଦି କରଜ ସୁଝୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? ଭାବିଚିନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦବନି। ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ କେତେ ରହିଲା? %। କେତେ? 60। ପରଫେକ୍ଟ। 60 କିଏ କହିଛି? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଓକେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ 60% ରହିଲା ବୋଲି? Yes sir। କାହିଁକି ନା 80 ର 25% 20 ନୁହଁ କି? ଆଜ୍ଞା। 80 ର 25% 20 ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫେରୁଛି ବା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ବା କହୁଛି ବା ସୁଝି ଦେଇଛି କରଜ ସୁଝି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା 60। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? Yes sir।
ତମର ଏଠି 100 ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 20% ରୁ 20 କାହିଁକି ଗଲା ନା 100 ରୁ 20% ବା 20 ତେଣୁ 20 ଫେରିଦେଲ 80 ହେଲା। ବଟ୍ 80 ରୁ 25% କଣ 25? 25 ନୁହେଁ ନା 80 ରୁ 25% 20 ହେଲା ନାଇଁ? Yes, sir. ହଁ Hmm. ପିଲା ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସ୍ ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା Yes, ସାର୍। sir. ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 60% ଟା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ 60% ପଇସା ଅଛି ସେ ସେଇଟାକୁ କହୁନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 1725. 1725 ତାହେଲେ Yes, sir. କଣ ଲେଖିବି ଟିକେ କହିବ? ସାର୍ 60% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1725। ହଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତାର 100% କୁ ପଇସା ବାହାର କରାହବ। ହଁ ବାହାର କର। ଛକ କାଟି ଦିଅ 6 ଦୁଣେ 12 52 6 48 ହେଲା ମୁଁ କରନି ଜାଣି ହବ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା 1725 ଛକର ସାର୍ ସି କଟିଯିବନି କି ହଁ ଛକର କଟିଯିବ ସାର୍ ନା ସି ଛକର ଅପସନ୍। କଟୁନି ସି ଅପସନ ହଁ ଏଠି 2 ଥର ଆଗେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ 2 3 6 ଟା ହେଇଯିବ 5 ଆଉ 3 କରେ ଏଟା ହବ ନାଇଁ 3 5 15 Hmm. 3 7 21 3 5 15 ପୁଣି 5 ଗୁଣା ଯିବ କିଏ କହିବ ଏଠି 5 ଗୁଣନ 575 ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରି କୁହ କେତେରେ ହରିବ 2 ରେ ହରିବ ତେଣୁ 2 ଦୁଣେ 4 17 2 16 15 2 14 5 2875 ଅପସନ Hmm. କରିଛି ତମେ ପିଲା 5 ର ଗୁଣଫଳ ଏଠି ଗୋଟେ କଣଟା ଦେଖିଲ ତ ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲି ଲାଷ୍ଟ ତ 5 ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ଲଗେଇବାକୁ କହିଥିଲି ଫର୍ମୁଲା ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଥିଲି ବଟ୍ ଏଠି 5 ଲେଖିଲି କାହିଁକି 5 ଲେଖିଲି ଚାଲ ଏଇଠି ବୁଝଉଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 32 ଗୁଣନ 5 ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଅଧା କରିଦବ ଶୂନ ଲଗେଇବ ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମନେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି 54 ଗୁଣନ 5 ଅଧା କରିଦବ ଶୂନ ଲଗେଇବ ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା 31 ଗୁଣନ 5 ଏଥିରେ ଅଧା କରିପାରୁନ ନା ଆଜ୍ଞା Yeah. 31 କୁ ଅଧା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ହଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲାଗିବ କଣ କରିବ ସେଥିରେ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଭାବିବ କେତେ କରିଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଭାବିବ Yes. କେତେ 2 ଥରେ କାଟିବ ହଁ 30 ଭାବିବ ନହେଲେ 30 କାଟିବ Yes. 30 ଭାବିଲେ କେତେ ହବ 30 ଭାବିଲେ 15 ପନ୍ଦର ହଉଥିବ ଆଉ ହଁ 5 ଏଠି 5 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବ ଏଠି ଶୂନ ଲେଖିବନି ମାନେ ତା ପଛର ସଂଖ୍ୟା ଟା ଭାବି ଦେଇକି ଶୂନ ତା ଲେଖିବ ଏଠି 5 ନିକଟତମ ଲେଖିବ ହଁ ନିକଟତମ ଧର ଏଇଠି ଧର ଲେଖା ହେଇଛି 53 ଗୁଣନ 5 ତାହେଲେ କଣ ହବ ତମେ ଭାବିଛ ଏଇଟା 52 ମାନେ 26 5 ଲବ ହଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ବୁଝିଲି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛ ତମେ 17 ପଞ୍ଚା ଜାଣିଛ ତମେ 17 ପଞ୍ଚା ଜାଣିଛ ଏଇଠି ଦେଖ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କର ଭାବିଦିଅ ଏଇଟା 16 ଲେଖିଦେଲ ସରି 16 କାଇଁ ଲେଖିବ ମାନେ 8 ଲେଖିବ 5 ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝି ହଉନି ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଏବେ 18 ବୁଝିହେଲା ଗୁଣନ 5 କେତେ ହଉଥିଲା 18 କୁ ଅଧା କରି 9 ଲେଖି ଦେଇକି ଶୂନ ଦେଇ ଦଉଥିଲ 90 କରୁଥିଲ ବଟ୍ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଅଧା କରି ହବ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ତା କରିବା ନିକଟତମ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତା ନିକଟତମ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଧରିବ ମାନେ 17 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 16 ମାନେ ଯୋଉଟା ବିଭାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 16 ର ଅଧା କେତେ 8 ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଧରୁଛେ ସେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ର ଶୂନ ଦବ ନା 5 ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି 2 3 5 7 ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ 5 ହଁ ହେଲା 2 ଗୋଟେ ବଡ 3 ସଂଖ୍ୟା 7 ହଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 4 3 6 ଇଣ୍ଟୁ 5 ମୁଁ ଦିଟାରେ କମ୍ପେୟାର କରି ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗେ ଏଇଟା କରିବା ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଠିକ କହିଥିଲି ନା 2 ଦିନେ ଗୁଣ ସରି 2 ରେ ହର ତେଣୁ 2 ରେ ହର 2 କେ 2 2 ଦିନେ 4 2 କେ 2 2 16 ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଇଟା ହେଲା ଆର ଉତ୍ତର
ବୁଝିପାରିଲ କହୁଛି ଏଇଟା ଦୁଇରେ ଏମିତି ହବ ବା ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ଦୁଇରେ ହବ ସାର୍ 2 କେ 2 ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଥିରେ କଣ କଣ 5 ରଖିଲେନି? ନାଇଁ ଏଇଟା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନ ରଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି ସେତେବେଳେ 5 ରଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ କାହିଁକି ନା ଏକ ଘରେ 6 ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇକୁ ଆଜ୍ଞା କଣିକା ବୁଝିଲି। ଡାକିବେ ମାନେ 2ରେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 2 କେ 2 2 ଦୁଣେ 4 2 କେ 2 2 16 ଗୋଟେ ଶୂନ। ବଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେମିତି 2 କରି କାଟ ସେମିତି 2 କରି କାଟ 2 କେ 2 2 କେ 2 15 ହେଲା 2 7 14 11,785 ହଁ 11,785। ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ 2 କେ 2 ପୁଣି ହେଲା ଏଠି 3 ଅଛି 2 କେ 2 ପୁଣି 15 ହେଲା 2 7 14 ପୁଣି 17 ହେଲା 2 ସାର୍ 7 16 ସାର୍ ସାର୍ 11,785 ହବ ନା? ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୂନ ଦେବା କଥା 5 ଦେଇଦବ ଆଉ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ତ 2ରେ ଭାଗ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଟା ହଁ ନିଆହେଲା। ହଁ ଚାଲ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଜଣେ ପଢ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 10% ହିସାବରେ ବଢେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 8,000 ହୋଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଠି ତ ମାନେ ଭଲକି ଦେଖ ସେ କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଥରେ 10% ବଢିବ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି 10% ବଢିବ ରାଜି ସମସ୍ତେ? ଏହା 21% ଆଜ୍ଞା ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ 21% ହେଇଯିବ 21%। ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ସାର୍ 8,000 ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇକି ସାର୍ ଆସିଲି ବା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇକି ହଁ କୁହ। ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ତ 10 ଆଉ 10 ମିଶେଇଲେ ତ 20 ହବ ନା ତାହେଲେ ହଁ 21 କେମିତି ହବ? ସେଇଟା ଶତକଡାରେ ସେୟା ହୁଏନି ବା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ବା ଗୋଟେ ବୁଝେଇକି ଆସିଲି 10 ହେଲେ 21 ହବ 20 ହେଲେ 84 ହବ ଏବେ ତମକୁ ପଢେଇକି ଆସିଲି ନା a ପ୍ଲସ b Yes ପ୍ଲସ sir। ଅର ମାଇନସ a into b by 100 ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆଜ୍ଞା ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିଥର ପଢେ ଦେଖୁନ ସେ କଣ କହୁନି ଗୋଟେ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 10% ବଢେ ତାମାନେ 2 ବର୍ଷ ବଢିବ ମାନେ ଥରେ 10% ଥରେ 10% ତାମାନେ 21% ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ନାଇଁ ଓକେ ଯଦି 21% ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 8,000 ର 21% ବଢିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 8,000 ଯଦି ମୁଁ 21% ବାହାର କରିବି ଏମିତି ଲେଖିବି ତ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 8 କେ 8 8 2 16 ଏଇଆ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା 8,000 ଏବେ ହେଲା 1,680 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9,680। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କହିଲି 20% ହେଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ 20% ବଢାଏ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ହଁ into 3 4 5 1 ସାର୍ 11,520। 11,520। ହଁ ତାହେଲେ 11,520 11,520 ହେଲା ଆଗରେ ମିଶିଯିବ 11,520 କୋଡିଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବ ତ କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ କାଲି କି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ପଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ହଁ ସାର୍ ଏମିତିଆ ମାନେ ପଡିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେବେନି ନା ଯେମିତି 10% ଜାଗାରେ 20 ଆଉ 8,000 ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହଁ ଦେଇକି କିଛି ସେମିତି ପକେଇବେ ନା? 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିପାରେ
ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଜଣେ କଣ? A ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା B ତୁଳନାରେ 20% ଅଧିକ। A ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 25 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରେ B ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ? Okay. ତାହେଲେ ଏଠି ଦି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛି ଏ, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହଉଛି ବି। ସେ କହୁଛି ଏ ର ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବି ତୁଳନାରେ ଏତିକି ଅଧିକ, ତାହେଲେ କିଏ ଭଲ ମାନେ କିଏ ଭଲ କାମ କରେ ଏଠି କୁହ? ଏ କାମ କରେ ଭଲ ନା ଏ ବି ଭଲ କାମ କରେ? ଏ ହଁ, ସାର୍ ତାହେଲେ ବି ତୁଳନାରେ ଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ବି କି ଧରିବି 100 ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହବ? ସାର୍ 120 120 120 ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା Yes sir, yes sir. ଓକେ, ଏବେ क्वेश्चन ପଢ। ସେ କହୁଛି ଏ A ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 25 25 ଦିନରେ ହଁ, ଏ ଯୋଉ କାମକୁ 25 ଦିନ କରି ପକାଏ ବି କି କେତେ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ क्वेश्चन। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତମର କେତେ? ଏ ତମ ହିସାବରେ କେତେ? 20 120। ତାହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଏ ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ମାନେ 120 into 25। ମାନେ ତମେ କହ ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସିଲା, ଏମିତି କୋଉଠି ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ନା, ତମେ ସେ ଚାପ୍ଟର ପଢିନ, ସେ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ତମେ ଏବେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କୁ ଆଚ୍ଛା 120 ସାର୍। ଧରିଛି, ଏ ର କାମ ହଉଛି 120 into 25। ହେଲା, ତମକୁ ପଚାରିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିବେ, ବି କଥା ପଚାରିବେ, ତେଣୁ ବି କି ଆଣି ତା ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଧରିବ। ଯାହା କଥା ପଚାରିବ ତାକୁ ଆଣି ତଳେ ଧରିବ। ବି କେତେ? ବି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ 100, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲେ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ତମେ ପାଇଯିବ। ବି କି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସାର୍ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ସାର୍ ତାହେଲେ ସାର୍ 30 30 ବାହାରିବ। ସାର୍ 30 ବାହାରିବ ସାର୍। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଟାଇପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲା, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା 25 କରୁଛି ହେଲା, ନା ଏଇଟା 40 କରୁଛି, sorry, ଏଇଟା 40 କରୁଛି। ତାମାନେ ଏ ବି ରଖିଲ, ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବି ତୁଳନାରେ 40 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ବି ଯଦି 100 ହେଲା, ଏ ହବ 140। 140 140। ତାହେଲେ ତମର ଦି କଥା ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହବ କର? ସାର୍ 25 ଦିନ ତାହେଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ? ହଁ। ସାର୍ ସେଇ 25 ଦିନରେ ହେବ? 35। ତମେ କଣ ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ହଉ, ଏଇ ଜାଗା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି ସେ ଯୋଉ 25 ଦିନ ଅଛି ସେ 25 ଦିନ ରହିବ ନା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହଁ କରିବେ? ସମାନ ସମାନ। 35। ହଁ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ପିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲି ପିଲା, ତମେ 120 into 25 କରିବ। ଯଦି ତମ ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି ସାର୍ କାହିଁ କରିବି, ଗୋଟେ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତମେ ପଢିବ, ଏତେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତମର, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ, ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସିଚୁଏସନ ଟା ଲେଖିଛ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଲେଖିଛ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ହଉଛି ଇଫିସିଏନ୍ସି। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଇଫିସିଏନ୍ସି। ଏ ର ଇଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି 120, ବି ର ଇଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି 100। ମାନେ ଏଠି ତମେ ଲେଖିଛ, ମାନେ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା ଧରିଥିଲ ଯଦି ୟାକୁ ଛୋଟ କରିଦବ, ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି, ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି 10, ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି 12। ହୁଁ ତମେ 100 ଧରିଲେ 120 ହେଇଥିଲା, 10 ଧରିଲେ 12 ହବ। ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ଇଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ତାହେଲେ ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି 12। ମୁଁ ପଢେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ସେ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ ପଢେଇବି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି 12, ବି ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି 10। ତମେ ପିଲା ମତେ କୁହନି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପେନ୍ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏ କୁ ବସେଇଦବା, ବି କି ବସେଇଦବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦବା, ଏ 12ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିଦବ, ବି ସେଇ ଘଣ୍ଟାରେ 10ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିବ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଏୟା, ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ହଉଛି ଏୟା। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, ଇଏ 24ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଇଏ 20ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଏ ହଉଛି 12ଟା ପେନ୍। ଏବେ ପେନ୍ ହିସାବରେ ଭାବ, କାହିଁକିନା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ। ଏ 12ଟା ପେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରେ, ବି 10ଟା ପେନ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରେ।
ବୁଝିଗଲା? ହଁ ଏବେ ଘଣ୍ଟା କଥା ଛାଡି ଯେହେତୁ ଏଠି ଦିନରେ ଦେଇଛି ଦିନ ହିସାବ କର ତାହେଲେ ଏ ଦିନକୁ 12ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରେ ବି ଦିନକୁ 10ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରେ କାରଣ ଏଠି ଦିନରେ ଦେଇଛି ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦିନ ହିସାବରେ କାମ ଲେଖି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଏ ଦିନକୁ 12ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରେ ବି ଦିନକୁ 10ଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରେ ମତେ ଏବେ କୁହ 25 ଦିନ କିଏ କାମ କରିଛି ସାର୍ ଏ ତାହେଲେ ଏ କେତେଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିଥିବ ତାମାନେ ତମର ଦିନକୁ 12ଟା କରେ 25 ଦିନ ଏତିକିଟା ପେନ୍ ତିଆରି କରିବ यस सर ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗଣୁଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଦିନକୁ ଯଦି 12ଟା ତାପର ଦିନ ପୁଣି 12ଟା ତାପର ଦିନ ପୁଣି 12ଟା ଏମିତି 25 ଦିନରେ 25 ଗୁଣା ହବ ନା ନାଇଁ यस सर ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗଣୁଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ यस सर ହଁ यस सर ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣାଯାଏ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣାଯାଏ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ यस सर ଟୋଟାଲ କାମ ମାନେ ତାର 25 ଦିନର କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 25 days of a 25 ଦିନ ଏ ର ଟୋଟାଲ କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣୁ ଲିଖ କ୍ଲାସ ହଁ କହ କଲବା ପାରିବେ ହଁ ତ 25 ଦିନ ଏ ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ଏବେ ଆସିଲା ସାର୍ ଆପଣ ବି କି ଯାଇକି କାହିଁ ତଳେ ହରିଲେ ଆରେ ବି ତୁଳନାରେ ପଚାରିଛି ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିବ ତାକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନା ଆମେ यस सर ତେଣୁ ବି ର 10 କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ତଳେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ର 10 କୁ ଆଣିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତଳେ ରଖିଥିଲା କଣ ସେ କାଟିଦେଲା ପରେ ତମେ ହେଇଥିଲା 5 ଦୁଣେ 10 5 ଟା 25 212 56 30 ଉତ୍ତର ହେଇଥିଲା ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚାଲ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅମରନାଥ ପଢ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 20% ର 50% ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଆଉ ଥରେ ପଢ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 20% ର 50% ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଓକେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 20% ପୁଣି 50% ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଦେଇନି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଧରିଲେ 100 ତାର ଆଗେ 20% ବାହାର କରିଦେ ଚାଲ 20% ବାହାର କରିଦବା ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 20 ଆଜ୍ଞା 20 ନୁହଁ କି 20% ମାନେ ଆଜ୍ଞା 100 ଆଜ୍ଞା ରେ 20% 20 ନୁହଁ ତ ଓକେ 20 ରେ ପୁଣି 50% 20 ରେ 50% ଆଜ୍ଞା କେତେ 20ରେ 50% ହେଲା କଣ ଅଧା ବା 50% ହେଲେ ଅଧା ବା 850 ପଇସା ଏଇ 850 କର ମାନେ 10 ମନେ ପଡିଲା ହରଣ 2 ହଁ 20 ହରଣ 2 ବା ଅଧା ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଟା କଣ ଥିଲା 100 ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ରାଶି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ 10 ରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମକୁ ପଚାରିଛି 100 ର 10 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ 100 ର 10 10%। ଆଜ୍ଞା ପଚାରିନି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା କେତେ ତାହେଲେ 100 ର 10 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ କଣ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 40% ର 40% ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ କଣ ହେଲା ବାହାର କର 100 ଧରିଦିଅ 100 ରୁ ବାହାର କର ऑप्शन सी କେତେ 80 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅପସନ ସି ଅପସନ ସି ହଁ ଅପସନ ତମ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବି ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ 100 ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ 40% କୁ 40 ବାଇ 100 ଲେଖିପାରିବନି
ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ 40/100 ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି। ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ର ମାନେ ଗୁଣନ ପୁଣି 40/100 ହୁଁ, ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର। ଗୋଟେ 100 କଟିଗଲା, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 16% ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲ। ହୁଁ। ସାର୍ ମୁଁ ସେମିତି କରିଥିଲି। ହଁ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। ଯଦି କହିବ 3 ଥର କହିବ, ଏମିତି 3 ଥର ଗୁଣିବ କଣ ହଉଛି ସେଥିରେ? ଚାଲ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। ସାର୍ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 5 ମିଟର, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 20% ବଢାଇଲେ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 20 ମିଟର କମାଇଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶତକଡା କୋଡିଏ କେତେ ବଢିବ ବା କମିବ? ହଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା 20 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତ ହଁ 20%। ତମର ତ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସାର୍। ଓକେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ତ ମାନେ L into ୟେସ୍ breadth। ସାର୍। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍। କଣ୍ଡିସନ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ଏତିକି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ପଢ ମୁଁ ଯେତିକି ଗାର ପକଉଛି, ତାହେଲେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହଁ କୁହ? ସାର୍ 50 50। ସେ 50 ସେ 50 50। 50 ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର। ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା 10 20% କଣ କମେଇବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା 10 ମିଟର ରୁ 20% କମାଅ, କେତେ ହଉଛି? 10 ରୁ ଦ 20% କେତେ? ସାର୍ କେତେ ମାନେ 10 ରୁ 20%? 10 ଦୁଇ ରୁ 20%। 2 ଦୁଇ ତାହେଲେ 10 ଫେଡାଣ 2 8। ଆଠେ। ସାର୍ ସେଟା ତାହେଲେ ବଢାଇଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି। ବଢାଇଲେ କହିଛି। ହଁ ହଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବଢାଅ 20 ବଢାଅ, ମିଟର ତାହେଲେ 10 ବଢାଇଲେ ଦେଇଛି। ମିଶାଣ 2, 10 ମିଶାଣ 12 2 ହେଲା ନା। ତାହେଲେ 12 ମିଟର। 12 ମିଟର। ଏବେ ତାପରେ କହୁଛି ପ୍ରସ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 20% କମେଇଲେ। 20% କମେଇବା। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ପ୍ରସ୍ଥ ସାର୍ ହଉଛି କେତେ ସେଇଟାର ତମର 5। ସାର୍ 5 ସେଟାର ଫେଡାଣ। ପୁରା ସାର୍ 5 ଫେଡାଣ 2। 5 ର 20% କେତେ ବାହାର କର। ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଏଇଠି ସାର୍ ଲେଖ, ସାର୍ 5 ଗୁଣନ ସାର୍ 20/100। ସାର୍ ସେଟା ପୁରା କଟି ଯାଉଛି ନା। କରିକି ତ ଦେଖ, କରିଲେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କଟିବ? ସେଇଟା 1 ରହିବ ଦେଖ। ଏକ 1 ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଏକ 1 ରହିବ, ତାମାନେ 1 କମିବ। 5 କଲେ 4 ହେଲା ସାର୍। 4, ତାହେଲେ ଏବେ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ଦେଖ? ବାଚକୁ ହେଲା 48 ସାର୍ 48। 48। ତାର ଆଗରୁ ଥିଲା 50, ଏବେ ହେଲା 48। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କମାଇଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଢିବ ନା କମିବ? ତମ ହିସାବରେ କମିଲା? ଆଜ୍ଞା। କେତେ କମିଲା? ସାର୍ ତାହେଲେ 48 ବାଇ ଯୋଉ ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ଆପଣ ନାଇଁ ଯୋଉ କେତେ ଶିଖେଇଲେ କମିବ? ହଁ ହଁ, ଯେତେବେଳେ 50 ରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ତ କେତେ କମିଲା ତାକୁ ରଖିବ, ଉପରେ କେତେ କମିଲା ତମେ କହୁନ? 50 ଥିଲା 48 ହେଲା, କେତେ କମିଲା? 2 2। କାହାଠୁ କମିଲା? 50। 50 into 100 ସରିଗଲା। ସାର୍ 20 ହେଲା ତାହେଲେ ମାନେ ଏ 4 ହେଲା। ହଁ 4% କମିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ରେ? 4% ଅପସନ ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି? କମାଇଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମାଇଲେ ଶତକଡା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶତକଡା କେତେ ବଢିବ ନା କେତେ କମିବ? ଶତକଡା 4% କମିଲା। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ 4% ଦବା କଥା ଦେଇନି ହେଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା 4% କମିଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 50, ଏବେ ହେଲା 39। ଆମେ ଏଇଠି ଭୁଲ କଲେ କି? ଟିକେ ହିସାବ କରିଦିଅ। 10 ମିଟର ଥିଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 20% ବଢେଇବୁ, ତେଣୁ 10 ରୁ 2 ହେଲା, ତେଣୁ 12 ହେଲା। ଗଲା। 5 ଥିଲା, 20% କମାଇବ। 5 ରୁ 20% ହେଲା 1, ତେଣୁ ହେଲା 4। 12 × 48 ବା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଥିଲା 50, ଏବେ ହେଲା 48। ତାହେଲେ ତମର ଉତ୍ତର ହେଲା କଣ? ଯେ 4% କମିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଅପସନ ରେ ଦେଇନି 4% ଉତ୍ତର ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆମେ ସେଦିନ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର କଣ କେତେ ଶତକଡ଼ା 54 ମିନିଟ୍। ହଁ ସେଦିନ କରିଥିଲେ ବା ଉତ୍ତର ଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ 18%। ପ୍ରଥମ ତ କହୁଛି 5 ଘଣ୍ଟାର 54ଟା କେତେ ମିନିଟ୍? ତମେ 54 ରହିବ ଉପରେ, ତଳେ ରହିବ ଯାହା ତୁଳନାରେ 5 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ 5 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆଜ୍ଞା ରହିବ, ସାର୍। ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନିଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନହେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ସାର୍ 18 ହଉଛି, 54 ଠିକ ଅଛି। 5 × 10 18। ସାର୍ ସେମିତି ବି କରିକି ଆଉ ନହେଲେ ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟାକୁ ପୁରା ମୋଟ ମିନିଟ କରିଦେଇକି କଲେ ହବନି? ହଁ ସେମ ଜିନିଷ କଲେ ବା ଆମେ ଯେ 5 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ତମେ ମିନିଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲ, ସେ ହେଇଗଲା 300। ତେଣୁ ଏଇଠି 300 ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆକୁ କରିବ 100×300, 3 କାଟିଲେ 18 ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହଁ କାଲି ଗୋଟେ କି ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛଡା ହେଇଥିଲା କାଲିର କ୍ଲାସରେ। ହଁ ମୁଁ ଛାଡିଥିଲି ଏଇ ପରସେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ବି ସେଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିବି। ସେଇଟା ତମକୁ ପଢେଇବି, ଗୋଟେ ଯଦି ହବ କେତେ ଗୋଟେ ପଢେଇବି, କି ଆଜି ବି ପଢେଇବି ହେଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତି, ଆଜି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛଡା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଅଛି। ଦେଲେ ନାହିଁ କଣ ହବ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ନିହାତି ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କରିବି। ଚାଲ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ କଣ ଦେଇଛି ପଢ ପଢ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ମିଶି 450। ବାଳକ ହୁଁ ସଂଖ୍ୟା 60% ହେଲେ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ମନେ ପଡିକି କଣ ଦେଇଛି ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏତେ ଆମେ ପଢିଲେ କଣଟା ଦେଇଛି, ମାନେ 60% କେତେ ଦେଇଛି। 60% ଦେଇନି, ହଁ ଯାହା ବି ହଉ କଣଟା ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ବାହାର କରିବା, 60% ଦେଇନି ହେଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଟ୍ ଦେଇଦେବି, 60% ଦେଇନି। ଏବେ କୁହ କଣଟା ଦେଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ସାର୍ ମାନେ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି ସେ ମିଶିକି ଆମକୁ ମାନେ ମଡେଲ ସବୁଟା ଦେଇ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇଛି। ହଁ ଫୁଲଟା, ତାହେଲେ ଫୁଲଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ? ତମର ଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଟାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରିଦିଆ? 100 ସାର୍। ହଁ ତାହେଲେ 100% ଦେଇଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଓଲଟା କରିଛି। 100% ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ? ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ସଂଖ୍ୟା 60% ହେଲେ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓକେ, ତାମାନେ ବାଳିକା ପଚାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ 40%। ବାଳିକା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପଚାରିବି ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍? 40%। ୟେସ୍ 40% ପଚାରିବି। କାହିଁକି 40% ପଚାରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାର କର। ଦେଖ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମ ତ ତମକୁ 100% ଦେଇଛି ବୋଲି ତମମାନେ ନିହାତି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମତେ ଆଉ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳିକା ବାଳିକା ଆଉ କିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି କି ପଢିବାକୁ? ଆଇଦର ପୁଅ ଯିବ ନହେଲେ ଝିଅ ଯିବେ। ତାହେଲେ ସବୁ ମିଶିକି ଯଦି 450, ତାମାନେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଫୁଲ ପିଲା ମାନେ 100% ନୁହଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ 100% ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ। ଏବେ ମୁଁ 60% କେତେ ପଚାରିବି ନା, କାହିଁକି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ବାଳିକା। ବାଳକ ସିନା 60, ବାଳିକା ପଚାରିଛି, ବାଳିକା 40% ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସିଏ ଯଦି 60। ତ 40% କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କୁହ। 180। 180 ସାର୍। କରେକ୍ଟ। ଶହେ ଅଶୀ, ମତେ ଏତେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ନା? 40 ଗୁଣନ 450 ବାଇ 100, ଦିଟା ଶୂନ କାଟିଦବା।
ଏଇଟା ଅମରନାଥ ପଢ। ନା ନୂଆ ପିଲା କିଏ ପଢୁନାହାନ୍ତି ପଇସା କିଏ ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଅନିତା। ଅନିତା ଅଛ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ପଢ। ମିତା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 600 ନମ୍ବରରୁ 500 ନମ୍ବର ରଖିଲା ଓ ଗୀତା 500 ନମ୍ବରରୁ 415 ନମ୍ବର ରଖିଲା। କାହାର ଶତକଡ଼ା ନମ୍ବର ଅଧିକ ଓ କେତେ ଅଧିକ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିଲା ଯେ ମିତା ତାର ମିତା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ହଉଛି 600 ତାର ଫୁଲ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ। ସେଥିରୁ କେତେ ରଖିଛି ପିଲା? 500 ରଖିଛି। ତାହେଲେ ମିତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିପାରିବା ଆମେ? ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ପିଲା? ନା ମିତା ଯେତିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ଉପରେ। ମିତା କେତେ ରଖିଛି? 500। 500। ମିତାର ଫୁଲ ମାର୍କ ଯେତେ ତାକୁ ରଖିବା ତଳେ। ତାହେଲେ ମିତା କେତେ ଫୁଲ ମାର୍କ? ସେ ରଖିଛି 600 ମାନେ ତାର ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିଛି ଟା। 600 ହଁ ଫୁଲ ମାର୍କ 600 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାରିଗଲା କେତେ ବାହାର କର? ସାର୍ 83 ମାନେ 83.1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଶତକଡା ତାହେଲେ 50 ତା ହେଇଯିବ ଏଇ କେତେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ 250/3 ନା ନା କେତେ? ନାଇଁ ଆମର ଗଣିତ ବହିରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କରିବେ ସେ କଥା କହୁଛି ବା 3 × 24 10 3 9 1/3%। କିଏ ଏବେ କହୁଥିଲେ? ଅନିତା କହୁଥିଲେ। ଅନିତା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଆ ତ? ହଁ ସାର୍। ଓକେ ତାପରେ ଏବେ ତମେ ଆ କଥା ପଢ, ଗୀତା କଥା ପଢ। ହେଇଗଲା ମିତା। ଗୀତା କଥା କୁହ। ଗୀତା 500 ନମ୍ବରରୁ 415 ନମ୍ବର ରଖିଲା। ତାହେଲେ ୟାର ବି ତାହେଲେ ଗୀତାର ସେମିତି ହିଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଶତକଡା କେମିତି ବାହାର ବାହାର କରିବ? କରିବା। ହଁ, କୁହ। ସାର୍ 415 ବିଭକ୍ତକ 500 ଗୁଣନ 100। କାଟିଦିଅ। ସାର୍ 5 କାଟିଲେ 40 83 ହଉଛି। 83। ତାହେଲେ ଦି 83। ଜଣଙ୍କର ପାଇଗଲ। ସାର୍ ସେ ଦେଇଛି କାହାର ଶତକଡା ନମ୍ବର ଅଧିକ ଓ କେତେ ଓକେ କାହାର ଅଧିକ? ଅଧିକ ତା ନାଁ କୁହ କାହାର ଅଧିକ? ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ମିତାର ଅଧିକ ହେଲା। ମିତା ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଅଧିକ? ସାର୍ ମାନେ -83 ହଁ ପୁଣି ତେୟାଅଶୀ ବିଭକ୍ତକ କଟିଯିବ ହଁ 3 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଇଟା ହଁ କଟିଗଲେ ଆମର 1 ବିଭକ୍ତକ 3% ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ବି ହବ ସାର୍? ହଁ ବି ହବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା ସହଜ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଓକେ ଏଇଟା ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଗଣିତ ବହିରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ଭଲ କଥା। ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପିଲା କିଏ ଅଛି? ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅନମ୍ୟୁଟ କର ପଢ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 6,000। ସେ ନିଜ ଆୟର 20% ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କେତେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁର ମାସିକ ଆୟ ହେଲା 6,000। ତାପରେ ସେ 20% ସଞ୍ଚୟ ବି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 20% ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ସାର୍ 80। 80%। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ? ବ୍ୟୟ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ 80% ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। 80% ମତେ ପଚାରିକି ଆଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁର ଆୟ ଯଦି 6,000 ତାମାନେ କଣ ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ? ତାର ଫୁଲ୍ ପଇସା ହଁ ଫୁଲ୍ ପଇସା ମାନେ କଣ? 100%। 100% ହଉଛି 6,000। ଏବେ ପଚାରିଛି ବ୍ୟୟ କେତେ? ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପଚାରିବି ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍? 80%। ହଁ ସରିଗଲା।
कौन सब साइलेंट जल्दी उतर दियो सरिला अब कौन 448 आज्ञा 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 सर शीघ्र 848 ଆଉ କଣ? ସାର୍ 48 ମାନେ 8800 ହବ। तो वर्तमान पर हम बहुत क्वेश्चन कर सारे तो सब पिला भलसे बुझी पारछ हाँ कि नहीं कुह आज्ञा सर जणे आगे कहला आउ तापरे जणे क्लास रे अछि तमे कौन है ना सब साइलेंट गुटे देखि किसी क्लास में केही ना सब छ ए कथा सुबुनी काहर कथा कौन अमरनाथ सर अछि बुझ अनिता अछि मौसिक अछि विष्णुप्रिया अछि आउ किए नाही चल तापर एटा अमरनाथ पढ़ कर आय ख आय अपेक्षा 10% अधिका खर आय कर आय अपेक्षा शतकड़ा केते कम एटा समस्त खाता करो मते उत्तर को काना एमती हमें काली हଉ करथिले क्वेश्चन आगे लिखि दबो क तापर लिखि दबो ख क को धरि दबो किछि ख बाहरी जीवो तापर ता हिसाब रे कोटा केते कम सेई तारे जेति की कम ऊपर रखिबो जहा तुलना तळे रखिबो इनटू 100 सरी गला उत्तर आज हम घंटे पढ़ी सारलानी ओके गुड काकी निद लागिलानी पिला निद काग लागिलानी सर काहाକୁ ନାହିଁ पक्का आज्ञा सर ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ନିଦ ଲାଗେନି ତ ମତେ ଲାଗୁନି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶୋଇପଡିଛି ସେ କିଛି କହୁନି ମାନେ ସତରେ ଶୋଇପଡିଛି ସେ କିଛି କହୁନି ମାନେ ସତରେ ଶୋଇପଡିଛି सर ए ऑप्शन ଏ ଅପସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ आज्ञा सर मोर भी सेया बाउच ए ऑप्शन ଓକେ ମତେ ଜିନିଷ କୁହ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଏଠି କ ଲେଖିଲି ଏଠି ଖ ଲେଖିଲି କ ପାଖରେ କେତେ ଲେଖିବି ଖ ପାଖରେ କେତେ ଲେଖିବି କ ପାଖରେ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ କ ଖ କର ଆୟ ଖ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା 10% ଅଧିକ ତାହେଲେ ଖ ଖ କୁ ଆୟ ଆଗରେ ଟା ଆମେ ଦେବି ନେଲେ 100 ତାହେଲେ ହଁ କର ଆୟ 10% ଅଧିକ କହିଲେ 110 ଲେଖିଲେ ଓକେ ତାପରେ क्वेश्चन पढ़ कर आय अपेक्षा से आय ख आय कर आय अपेक्षा शतकड़ा केते कम केते कम रखिबे ऊपर केते कम 10 10 काहा अपेक्षा कौन 110 110 into 100 ताहले तमर देखि पारुछ एटा होउची केते 100/11 10 100/11 सबବେଳେ हुए 9.1/11 ହେଲା ତ କେତେଟା ଟर्म ଗୁରା यस ମନେ सर ରଖିବ ଆଉ ତମକୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ବୁଝି ହଉଛି यस सर ହଁ ସାର୍ ଓକେ ତାକୁ ପଢ ଅନିତା ପଢାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 25% ବଢାଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମାଇଲେ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ
ओके ताहले गोटे संख्या को मु भाबी देली धर 100 ओके गोटे संख्या को 100 भाबी देली ताकू केते बढ़िया कोची 25% बढ़ाव कोची 25%। ताहले 25% बढ़ाई देले से संख्याटी केते हे गला अनिता 125 225 125 हाँ 125 ओके तो वर्तमान आमे से जगह रे पहुंच जाइछे 125 जगह एबे क्वेश्चन कोची जे केते कमैले मूल संख्या सहित समान हो एटा पचारछे ताहले वर्धित संख्या को शतकड़ा केते कमैले तब शतकड़ा नाही भाबी दियो ना पर कथा वर्धित संख्या को केते कमाइले मूल संख्या सहित समान एटा हला वर्धित संख्या केते कमैले मूल संख्या सहित समान हो मते को 25 ओके जेतिकी कमैले ताकू रखिबे ऊपर तापर एबे भाबी दे शतकड़ा अछि अबे कहा तू कमौछ तोरा रहइबो से 125 कहा तू कमौछ 125 into 100 सरी गला उत्तर 20% उत्तर केते 20% 20%. 20%। बुझी होची यस सर Yes. यस सर ओके ए आउ जने के दिव्य कोन पे आसने तम कहितली कथा बता से तो ସେଟା ନମ୍ବର ପାଉନି दिव्य नंबर पाउनो ହୁଁ गोटे देखिलो दिव्य नंबर ये क्वेश्चन पढ़ो आउ जने पढ़ो क्वेश्चन ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 6000 ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ଆୟର 20% ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାସିକ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କେତେ एटा पढ़िथिले खाली ये से दिन करथिले एमे आगे ଆଜ୍ଞା करथिले ସାର୍ ଆଜି ଏବେ ହିଁ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ହଁ। 48 ଥିଲା 4000 4000 ଅଛି ପଢିଥିଲେ ବୋଧେ हाँ ଆଜ୍ଞା ये ସାର୍ क्वेश्चन ଏଇଟା पढ़ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବି एटा भी କରିଥିଲେ पढ़िछे ଆଜ୍ଞା କେତେ 20% ହେଇଥିଲା ହଉଛି 20% ହଉଛି ନା 20% ବୁଝେନ क्वेश्चन ଆମେ ସେଦିନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଖାଇ ଗଲା ହେଇଗଲା ବିମଳ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବର 20% ଖାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଧରିଥିଲେ 100 ଧରିଲେ ପ୍ରଥମ 20% ଖାଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା 80 ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 20% ଖାଇଦେଲା 80ର ତାମାନେ 20% ବାହାର ହଁ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ 60 16 ଯାଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ହଁ 60 କେମିତି ହବ 80 ର 20% ହଉଛି 16 ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହୁଛି 54 ବୋଧେ ନା କେତେ 54 ନା 64 64 ତାହେଲେ 64 ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ 64 ଅଛି 64% ଅଛି 50 ବାହାରିଥିଲା ଉତ୍ତର 50 ବାହାରିଥିଲା ଆମେ କହୁଛୁ 64 ସିଏ କହୁଛି କେତେ 32 ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉଟା 64 64 ତାର ଯାହା ହଉଛି ଖାଇଦେଲା 32 ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନ ତା ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ତାମାନେ 100 କେତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ 100 ଧରିଥିଲେ ତାହେଲେ 100 ଆଜ୍ଞା ଗୁଣନ 32 ବାଇ 64 ବାହାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟାକୁ ନିଶା କରିବ ବଟ ତମାନେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ଦରମାକୁ 10 ବଢେଇଲ ପୁଣି 10 କମେଇଦେଲ 10 ବଢେଇଲ 10 କମେଇଦେଲ ମାନେ ଦିଥର ହଉଛି ଦିଥର ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା a ମିଶାଣ b ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ a into b by 100 ହଁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କଥା ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖି ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କାହାକୁ ଅଛି ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଚଳିବ ତ ଚଳିବ ତ ଚଳିବ ଆମ ଘରେ ଲେଟ୍ ଖିଆ କାହା ଘରେ ଖାଇବା ହେଲାନି କାହା
କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଖାଲି ଏତିକି କହ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ବସିଛି। କାହାକୁ ବି नहीं କାହାକୁ ବି ଲାଗିନି ଭୋକ। ଆଉ ନୂଆ ପିଲା 2 ଜଣ ଅନିତାକୁ ଲାଗିଛି ଭୋକ। ନାଇଁ ସାର୍। ଓକେ, ଖାଇକି ଆସିଥିଲ? ହଁ ସାର୍। ତ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ଷଷ୍ଠ। ଓଡିଆ ମିଡିୟମ? ହଁ ସାର୍। କୋଉ ଜାଗା ଘର? ସାଲେଗାଁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ? ମୋର କଣ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ପିଲା, ଟିକେ ରହ। କୋଉ ଜାଗା? ସାଲିଗାଁ କୋଉ ଜାଗା? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ? କଳାହାଣ୍ଡି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତ? ହଁ ସାର୍। କାଲି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି? ସାର୍ କଣ? କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି? ହଁ ସାର୍। କେତେ ଦିନ ଛୁଟି? 10 ଦିନ। ଯଦି ଆଙ୍କର 10 ଦିନ, ତମର କେତେ ଦିନିଆ ରେଭେନ୍ସା? ଆମର ଜାନୁଆରୀ 2 ରେ ଫିଟିବ। ତ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେଲି। ଆମେ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଢେଇଥିଲି। ମୁଁ ପିଲା ଏ କଥା ମନେ ପକେଇଲ, ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଯେ 10%, ହଁ 10% ବଢିଲା, ପୁଣି 10% ବଢିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା? 21%। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ ନା ଜଣେ ମନେ ରଖିଛ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ 44%। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ସାର୍ 44 44%। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାର 44%। ଉତ୍ତର ଆସୁନି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କଟି ଯାଇଛି କି? ନା ନା ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେହି ଦଉନ, ମୁଁ ଏକା ସାର୍ ଖାଲି ଲେଖୁଛି। 90, ସାର୍ 96। 96। ଏ ଅନିତା ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ହଉଛି? ଅନିତା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ 125, ସାର୍ 125, 125। ଅନିତା କେମିତି ସାର୍ ହଉଛି କହିଲେ ଦେଖିବା? ଅନିତା ଏମିତି ହଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି 10%, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ 20 ଭାବିଦବ। 20 ମିଶାଣ ତା ପଛରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ସ୍କୋୟାର, ମାନେ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, ସେଇଟା ହେଇଗଲା 21। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି 20%, ତାମାନେ ତମେ ତାକୁ 40 ଗୁଣା କରିଦବ। 40 ମିଶାଣ ଏକ ଘରେ ଯେତେ 2 ଅଛି, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4, ତାମାନେ 44%। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ସାର୍। ହଁ, ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ କହିଲ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛି 60% ପୁଣି 60%, କେତେ ହବ? ସାର୍ ମୁଁ କହିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଅନିତାକୁ ପଚାରୁଛି। ହଁ ହଉ। 156। ହଁ 120 ପ୍ଲସ 36, 156%। ପରଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଥିଲି, ଏଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଲି। ଆ ପରଟା ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ। ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, 10% ବଢିଲା, 10% କମିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ 10% କମିଲା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତାହେଲେ ହଁ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଯଦି 10% 20% ବଢିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ 20% କମିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? 30% ବଢିଲା, ସାର୍ ଏଇଟା ଜାଣିନି। ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବା ଏବେ। ଏଇଟା 30% କମିଲା। ହବ। ହଁ, ହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମନରେ ହବ 10% ବଢିଲା, 10% କମିଲା, ତାହେଲେ 10 ମାଇନସ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଟିଯିବ। କଟିଗଲା ପରେ ହେଲା,
ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କମେ ହେଲା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କମିଯାଏ। ତାହେଲେ ହଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କମିଯାଏ। ତାମାନେ ତମର ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତମ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଏ ମିଶାଣ ବି ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ 100, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା, ତ ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା। ହୁଁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଥିଲା 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ଗୁଣନ 10 ବାଇ 100, ତାପରେ ତମର ଏଠି 10 10 20 ହେଇଯାଉଥିଲା, ପ୍ଲସ 1 ହଉଥିଲା 21 ବାହାରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ଏ ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ପ୍ରଥମ ଟା ତ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ରେ ଅଛି 10, ତାପରେ ଟା ମାଇନସ 10 ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମାଇନସ 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ତାପରେ ବାଇ ମାଇନସ 100। 10 ଗୁଣନ 10 ମାନେ ହଉଛି କେତେ, 100, 100 ବାଇ 100। ଇଏ ପ୍ଲସ 10 ଇଏ ମାଇନସ 10 କଟିଯିବ, ତାମାନେ ଇଏ -1 ରହିବ। ହୁଁ ମାନେ ଏଇ 100 କଟିଗଲେ -1 ରହୁନି। ତାମାନେ -1 ମାନେ କଣ, -1% ମାନେ କଣ, 1% କମିବ। ହଁ ତାମାନେ ତମେ ଏଠି ଇସ୍, କଣ ବୁଝିଲ, ଯେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ଘରର ସ୍କୋୟାର କରୁଥିଲ, ସେଇଟା ମାଇନସ ହିଁ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାମାନେ ଏଠି -4% ବାହାରିବ, ଏଠି -9% ବାହାରିବ, ଆଗକୁ ସେମିତି ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ 40% ବଢିଲେ 40% କମିଲେ ତାହେଲେ 16% ହଁ ବାହାରିବ। ହଁ -16% ବାହାରିବ, ମାନେ 16% ହଁ କମିବ। ମାଇନସ ହଁ 16%। -16%। ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ସେଟା ସେମିତି ହଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବେ। ସାର୍ ସେମିତି 50% ବଢିଲେ 50% କମିଲେ ସେପରି -25% ବାହାରିବ। ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବୁଝିଥିବା ଯେ କଥା କହୁଛ ନିଶା, କଥା ହଉଛି ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ତମେ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ତମର ହଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର କଣ ହଉଥିଲା ଏଠି ନା 10 ମିଶାଣ 10 20, ତାପରେ 1 ର ସ୍କୋୟାର ମିଶେଇକି 1 ଲେଖୁଥିଲ 21 କରୁଥିଲ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ ଏଇଟା ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଟିଯିବ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲସ 10 ମାଇନସ 10 ରହିବ, ପ୍ଲସ 10 ଥର ରହିଲା ମାଇନସ 10 ଥର ରହିଲା କଟିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା 1 ସେଟା ମାଇନସ ରେ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ 4ଟା -2 -4 ବାହାରିବ, 3 କ୍ଷେତ୍ରରେ -9 ବାହାରିବ, 4 କ୍ଷେତ୍ରରେ -16 ବାହାରିବ, 5 କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 କ୍ଷେତ୍ରରେ -20 -25 -24। ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ ସେମିତି ଏମିତି ଆଉ ହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ଯଦି କୁହ। 5% ବଢିକି 5% କମିଲେ? 10 ମିନିଟରେ ଟିକେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି, ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେଟା କରିବା। ଏଥିରେ ବି -25% ବାହାରିବ ନା ଆଉ କଣ ବାହାରିବ? ନା ନା ଏଠି ଟିକେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଆମ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ଚାଲ। ହଁ +5 -5 -25/100, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ତାହେଲେ +5 -5 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ମାଇନସ ରେ ହୁଁ 0.25। -0.25। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ନା। ସାର୍ ମାନେ ୟାର ଯୋଉ ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି କଲେ ୟା ସୂତ୍ରରେ କଣ ହବ? ସୂତ୍ର ଏଇଆ, ସେଇଗୁଡା ସୂତ୍ର ସେଇଗୁଡା ଏ ମିଶାଣ b +- a into b/100, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ସାର୍ ତାହେଲେ ଯଦି ତାହେଲେ 4 ଯଦି ସାର୍ 20% ବଢିଲା ହୁଁ 10% କମିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଇଗଲି ହଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ହଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସମ ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ତମର ଏ, ଏଟା ହେଲା ତମର ବି। ତାମାନେ ତମ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଏ ମିଶାଣ b +- a into b/100, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗା ରଖିବି 20, ବି ଜାଗା ରଖିବି 10, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଜାଗାରେ ତମେ ଏଟା ମାଇନସ ହବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ହଉଛି। ତାହେଲେ 10 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଇଣ୍ଟୁ 10 ହେଲା 200, 200/100, ତାମାନେ ଏଟା ହେଲା +20 -10 ଗଲେ, ତାହେଲେ ହେଲା +10, ସେଠି ହେଲା -2, ତାମାନେ 8%। ହୁଁ କିଏ ବୁଝିପାରିଲା? ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଯଦି ତା ମନକୁ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲସ ର ମାଇନସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ମାଇନସ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଇନସ ଲେଖୁଛି। ସାର୍ ସାର୍
को जो ସେତେବେଳେ 20% ବଢିଲେ 20% କମିଲେ ଆମର -4% ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି 20% ବଢିକି 10% କମିଲେ +8% କାହିଁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ 8% କାହିଁ ବାହାରୁଛି, -8% କାହିଁ ବାହାରୁନି? ହଁ ମାଇନସ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେଠି ମାନେ ତମର କମିଗଲା ପୁରା ମାନେ ସବୁ ତା ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କମିଲା। ଏଠି ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ରେ ବଢୁଛି ମାନେ କମୁନି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟା ପ୍ରଥମ ଟା ବଢୁଛି। 20% ବଢି ଯାଇଥିବ 10% କମିଲେ ବି କେତେ କମିବ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲସ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ ରେ ଅଛି ଆଉ କଣ। ସେଠି ମାଇନସ ବାହାରିଲା ମାନେ ମାନେ କମୁଛି ମାଇନସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏବେ ବୁଝିହେଲା। କୁହ ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେ ସାରିବା ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସାରିଯିବା। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ପାଠର ମାନେ ଆପଣ ସୂତ୍ରଧର PDF ଛାଡିଦେବେ। ହଁ ଏ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଟା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୁହ 1% କଣ କମିବ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନରେ। ହଁ 10% କମିବ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରେ 1% କମିବ ଉତ୍ତର। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ। ଏଠି ଯଦି 20 ଦେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଚୁଟକିରେ କହିଥାନ୍ତା ସାର୍ 4% କମିବ। ଏଠି ଯଦି 4% 30 କମିବ। ଦେଇଥାନ୍ତା ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ 9% କମିବ। ମାନେ କେତେ ସମୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯଦି 40 ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି 16% କମିବ। ହଁ 16% କମିବ। ଆଉ ଦେଖ କମିବ ବଢିବ ଦିଟା ଯାକ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରରେ ତମେ ଦେଖିକି କମିବ ମାରିବ ହୁଁ ନହେଲେ ବଢିବ ମାରିଦବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହୁଁ ହଁ ନିଶା ପଚାରୁଥିଲେ PDF ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଟା ତୁମର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ PDF ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି କରି ସବୁ ଲିଙ୍କ ଦଉଛି। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହବ ମଣ୍ଡେ ଠୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସାଇଡରେ ଏମିତି ଥିବ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ହେଲା ଏମିତି ଏ ପାଖ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା PDF ପ୍ରପର ମିଳିବ ପରେ ଓପନ କରି ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରତିଦିନ କରିଥିଲେ କ୍ଲାସରେ ସେସବୁ ସେଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଓକେ। ହୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦର କରିନି କର। ଅଣ୍ଡା ଟା କରିନେ। ଅଣ୍ଡା ଦର 20% କମିବାରୁ ଜଣେ ଲୋକ 40 ଟଙ୍କାରେ 20ଟି ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା କିଣି ପାରିଲା ତେବେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି କେତେ ପଇସା କମିଲା? ନା ଅଣ୍ଡାର କମିବା ହଉ ଥାଉ ୟାକୁ ଥାଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ ମାନେ ତମର ଲାଭ କ୍ଷତି ଆ ପରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ କରିବା ହେଲା ଛାଡ ତ। ଏଇଟା ଦେଖ। ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଦଶଟା କରିଥିଲେ ବୋଧେ ହେଇଯାଉ 12 ନମ୍ବର ଟା। କରିଦେଲେ। ଏଇଟା କରିନି 13 ନମ୍ବର ଟା କରିନି। ନା 13 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଏଇଟା ତେର କର ଏଇଟା ଉତ୍ତର। ଚା ଦାମ ଚାର ଦାମ 20% ବଢିଗଲା 10% 10% 20%। ତେବେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଚା ର ବ୍ୟବହାର ଶତକଡା କେତେ କମାଇବ? ଯେପରିକି ତାର ଚା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନ। ଓକେ ତାହେଲେ ଚାହା ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ହୁଁ ଏବେ ବଢି ଯାଇଛି ଏଟା ହଉଛି ନିଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ବଢି ଯାଇଛି କେତେ ହେଇଯାଇଛି 120। 120 ତାହେଲେ ଏବେ ପଚାରୁଛି କେତେ କମ କରିବ କେତେ କମ କରିବ? 20 କମ କରିବ କାହାଠୁ କମ କରିବ 120 ଠୁ କମ କରିବ ଇଣ୍ଟୁ 100 ହଁ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା 100/6 50/3 50/3 ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ 16.2/3%। ହୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଏମିତି ମନେ ରଖ 20/100 50 ମାନେ ଗାର ପକେଇ ଟାଇମ ସାରିବନି ମନେ ଭାବ 20/100 ତାପରେ 50/6 ମାନେ ସରି 100/6 ମାନେ 50/3 50/3 ସବୁବେଳେ ଏୟା ହୁଏ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହୁଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ତମର ଜଲଦି ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଏଟା ବି ହଁ କରିଦେଇଥିଲେ ହୁଁ ଏଟା ବି କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ସବୁ ତ କରିଥିଲେ ଆଉ। ଏଇଆ ଗୋଟେ ଉଭୟ ଖାଲି ପଡିଆ ଥାଉ। ଏଇଟା ହଁ 600 ବୋଧେ ତୁମେ ତା ହେଇଥିଲା ଅପେକ୍ଷା ଉପରଟା ବୋଧେ ଏଟା 600 କେବେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ ଏଟା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ ସେଟା ଅଲଗା ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ହଉ ଏ ବହୁତ
ସରିଗଲା ବୋଧେ question? ନାଇଁ ଅଛି ଏଟା ଏଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ବା ନା ନା ଏଟା କରିନି ଏଟା ନିଶା ପଢ ସେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ 31% ପିଲା 31% ଫେଲ ହେଲେ ଯଦି ଫେଲ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 248 ହୁଏ ତେବେ କେତେ ପିଲା ରିଟ୍ରାକ୍ସନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ମତେ ଏକତିରିଶ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହ 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 31% ହଉଛି 248 ତାପରେ 100 କୁ ଆମେ ହଁ ପଚାରିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟିକେ ପିଲା ରହିଯାଅ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ଏମିତି ଟିକେ ବି ଭାବି ପାରିବ ଦେଖ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି 100 ଲେଖିବ 248 ଲେଖିବ ତଳେ 31 ଲେଖିବ ସାର୍ ତାପରେ ଯାଇ 800 କରିବେ ସାର୍ ଏଇଟା କହିଥିଲି 800 ହଁ ସାର୍ ହଁ 800 ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ସାର୍ ତମେ ଏମିତି କରିବ ବଟ୍ ତମେ ତମେ ଯଦି ଆଉ 800 ଉତ୍ତର ହବ ଠିକ ତମେ ଯଦି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବ ତମେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାବିଦବ ଏଟା କଣ 8 ଗୁଣା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ୟେସ୍ ସାର୍ ତାମାନେ 8 ରେ ଦିଟା ଶୂନ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 800 ଏମିତି ବି ତମେ କରିପାରିବ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବି ପାରିବେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭାବି ପାରିବୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ 71% ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ଜଣ ହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି କେଉଁ ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଜଣ ଭୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ? ଏଇଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଭୋଟ ଫୋଟ କିଏ ଦେଖିଛି ସେ ପିଲା କହିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଭଲସେ ବୁଝିବ 71% ତମେ ଆଗେ କର ମାନେ ଦିଟା ଲୋକ କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକ କର ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ 71 ପାଇଲା ଆଉ ଜଣେ କେତେ ପାଇଥିବ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ 100ରୁ 71 ଫେରଦେବା 29 29 ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଏ କହୁଛି 756 ଭୋଟ ରେ ଜିତିଲା ତା ମାନେ ତମେ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କେତେରେ ଜିତିଲା ଫେଡିକି ଦେଖୁନ ତାହେଲେ 71 71% ଯେ ସିଏ ହଁ 756 କି ସାର୍? ନା 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 ଭଲସେ ପଢ ଜଣେ 71 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 29 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ଫେରିଦେଲେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜିତିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ସେଇଟା ଫେଡ 71% 29% ଫେଡ 42% ହଁ ଫେଡିବା ଯଦି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଲା ତମେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିବ ଆକୁ ଭାବିବ 70 ଆକୁ ଭାବିବ 30 ଏବେ ଫେଡିବା ସହଜ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ଏବେ ଫେଡିବା ସହଜ ତାହେଲେ କେତେ କହୁନ 70 30 ଗଲେ କେତେ 40 40 ଏଠି ବି 1 କମ କରିଦେଲେ ଏଠି ବି 1 କମ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 42 ଆଜ୍ଞା ଫେଡିବା ବି ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଫେଡି ପାରିବ ଯଦି ତମେ ଭାବିବ ତାହେଲେ 42% ତାମାନେ 42% ଦେଇଛି ଆମକୁ 756 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ମାନେ କେତେ 100 100%। 100% ତ ସାର୍ ଏଠି ବି ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଜାଣି ହବନା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଠି ଜାଣି ହଉଛି ସେଇଠି କରିବ ଦୁଇଥର କାଟ ପୁଣି କାଧରେ କାଟିବ ସାତକରେ 7 21 7 34 728 1800 ଆଜ୍ଞା 1800 ହବ ଓକେ ଆଜିର ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢିଦେଲେ ନାଇଁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଟିକେ ରହିଗଲା ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଢିବ ନା ତ ଠିକ ଅଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଦେନ୍ କ୍ଲାସ ସାରିବା ସାର୍ କାରଣ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହବ କଣ ହବ କାଲି ହେଲା ହଁ ସାର୍ କାଲି କେତେ ସବୁ ହବ? ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରହିବ ହେଲା ତାପରେ ଯିବ ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ ହୁଁ କାଲି ତମର 25 ମାର୍କ ର ପରୀକ୍ଷା ହବ 15ଟା ରିପିଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯାହା ଆମେ ପଢିଛେ 10ଟା ନ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରତିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ମାର୍କ ହଉଛି ତମେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିଛି ତମକୁ ତମର ଆସୁଛି ଟୋଟାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେତେଟା ହିସାବ କରିଥିଲି ସେଦିନ 3 3 ମାର୍କ ଗୋଟେକୁ 3 ମାର୍କ
ହଁ 2.5 ମାସ। ନା ତମର ହଉଛି ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳୁଛି ତମ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମର ହେଲା 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ତ ତମେ କାଲି 60ଟା କାରଣ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାନି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତେଣୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ତମକୁ ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ସମୟ ଦେବି ମାନେ ତମକୁ 25-75 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି ହେଲା ତା ଭିତରେ ହୁଁ ତମେ କରିବ ବଟ୍ ଯିଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସାରିବ ତାର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଉପରେ ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ସାରିବ ତାର ଉପରେ ରହିବ ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି 1 ମିନିଟ୍ ତାଠୁ କମ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ହୁଁ ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ 10% ବଢିଲା 10% କମିଲା ତାହେଲେ 1% କମିବ ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଦବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ସରିଯିବ ତେଣୁ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି କୁଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲ ସେମିତି କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେ ପରୀକ୍ଷା କାଲି ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲ ତମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ ଦଉଥିଲ ସାର୍ ସେଇଥିରେ ମାନେ କୋଉଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ କେମିତି ଜାଣିବ? ହଁ ଅଛି ତମକୁ ହଁ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଏଇ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାଟା ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଧର ମତେ କୋଉଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତମ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ ଏଇଠି ଆମେ ତ କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ହଁ ନା ମୁଁ ଦେବି ଏଟା ତ ପୁରୁଣାଟା ନା ଦେବି ଏଇଠି ନା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ତମେ ତମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବମିଟ ମାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ ମାରିବ ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଖାଇବେନି ସାର୍ କିଏ ମନା ମାନେ କରୁଛି ଖାଇବେନି ଏଇଠି ଦେଖ ତଳେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ହେଲା ଏମିତି ତଳୁ ତଳକୁ ନେଲେ ସାର୍ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜଣା ହଁ ପଡିବ କୁହ କୁହ ସାର୍ କୁହ କାଇଁ କୁହ 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 ଆସୁନି ତ ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ମୋର ଠିକ ଆସୁନି ଆସିଛି ହେଲେ ଆସିବ ଆସୁଛି ଆସିବ ଆସୁଛି ସେ ଆସୁଛି କହୁଛି ମୋର ବି ଆସିଛି ଆସିଲା ସାର୍ ମୋର ବି ଆସିଥିଲା ଆସିବ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ତମର କଟିଯିବ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ ଅଛି କି ଶୋ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଓହୋ ଦେନ୍ ଏଠି ହଁ ଏଠି ତମର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛ ଏଠି ବି ତମକୁ ଦେଖେଇବ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 1 ମାର୍କ ରଖିଲି ସେମିତି ତମକୁ ଦେଖେଇବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଥରେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ତମେ 2 ଥର ଦେଇପାରିବନି କାଲି ମୁଁ ଓକେ କରିଦେବି ଥରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦବ ଭଲସେ ବସିକି ପାଣି ଫାଣି ରଖିକି ଭଲସେ ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଥରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖେଇବନି ପରୀକ୍ଷା ତମକୁ ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ତାପରେ ପହର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବି ଯେତେଥର ପାରିବ ସେଥର ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ କାଲି କେବଳ ଥରେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଥରେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ହବନି ନହେଲେ ତ ଜଣେ କଣ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଦବ ତାପରେ କୋଉ ଆନ୍ସର ଜାଣିବ ତାପରେ ଟିକ୍ ମାରିଦବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା କାଲି ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେବି କେବଳ ଥରେ ଦେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବସିବ ଭଲସେ ଦବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗଲା ହବ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଉପରେ ଟାଇମିଂ ଚାଲିବ ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଉପରେ ଟାଇମ ଚାଲିନଥିଲା ସେମିତି ଟାଇମିଂ ଚାଲିବ ହଁ ଟାଇମିଂ ସାର୍ ଚାଲିବ କାଲି ବି ସାର୍ ଆପଣ କାଲି ବି ମାନେ 8 ରୁ କେତେ କରିବେ ମାନେ କାଲିଠୁ ଛୁଟି ଅଛି ନା ଆପଣ କେତେ କରିବେ ନା ଶୁଣ କଥାଟା ହଉଛି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କାଲି ମୁଁ ସକାଳ 7ଟା କିମ୍ବା 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲୁ କରିଦେବି 8ଟା ବେଳେ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତମେ କେତେବେଳେ ବି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦବ ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହେଲା ରାତି 8ଟାରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିବି 8ଟା ରୁ 9ଟା ସେ 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଆମେ କ୍ଲାସ ନ କରି ପାରିଲେ ପରଦିନ କରିବା ସୋମବାର ଦିନ କଣ ହଉଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ଲାସ ବାବଦକୁ ଏକ୍ଜାମ ବାବଦକୁ ଆଉ ତମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ କରିଦବ କାହିଁ କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅମରନାଥ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ବା କହୁଥିଲ ଆଁ
କହୁଥିଲ ବା ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛ ଆସିବେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଗ୍ରୁପ କ୍ଲାସ ରେ। କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଆଡ କରିନି, ସେ ଯୋଉ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିନି କି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିଛି କରିନି। ହଉ ତମ ସ୍କୁଲ ଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ତମେ ଆଜି ହୁଁ ନଅଟା ପିଲା ଆସିଛ, 9ଟା ଜାଗାରେ ଯଦି 90 ହୁଁ ପିଲା ଆସିବ ତାହେଲେ କଣ କମ୍ପିଟିସନ ଭଲ ହବ। ତମେ 90 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିବ, କିଏ ଉପରେ ରହିଲା କିଏ ତଳେ ରହିଲା ଭଲ ଜଣା ପଡିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ, ୟେସ୍ ସାର୍। ତେଣୁ ଯେତେ ହୁଁ ଅଧିକ ପିଲା ହେବେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ହୁଁ କଣ ନା ଯେତେ ଅଧିକ ପିଲା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ PMSC ପରୀକ୍ଷା ଦବ 100 ପିଲାରେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, ତମେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛ, 1 ନମ୍ବର ଅଛ, 2 ନମ୍ବର ଅଛ, 5 ନମ୍ବର ଅଛ ଜଣା ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏମିତି 9ଟା ପିଲା ତମେ ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲାରେ ତମେ ଉପରେ ଥିବ ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢିଛ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ କାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ କୁଇଜ୍ ଟା ହବ। ହୁଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ। ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ କେବଳ ଦେଇପାରିବ। ହୁଁ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ କଣ? କୋଉ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ କ୍ଲାସ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ? ହୁଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲି ଆଜି ବା ବିଲ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହୁଛି ଖାଇବନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ନା କେହି ଖାଇବନି ଯେମିତି ଅଛି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି କଥା ହେଇପାରିବାନି କାଲି କଥା ହବା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଶୋଇବ ହେଲା, ରାତିରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ରାତିରେ ନ ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତିନି। ହଉ ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସାର୍। କିଏ ବା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି, କିଏ କହୁଥିଲା? କେଜାଣି କିଏ? ମତେ ଶୁଭିଥିଲା। ନହେଲେ ଘରେ ପଚାରି ଦେ ଖାଇବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିବ। ହୁଁ କିଏ ଲିସା? ନା କେଜାଣି ସାର୍ କିଏ? ଆମର ଘରେ ଏଇଠି ବସି ତା ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ସମସ୍ତେ, ରୋଷେଇ ଏଇନା କେହି ହେଇଛି? ଖାଇବେନି। ତା ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ତା ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ଆମର ନା ଭାତକୁ କେହି ଜାଣିନି? କୋବି ଭଜା। ଭାତକୁ କୋବି ତମର ଭଜା। ରାତିରେ ଭାତକୁ କୋବି ଭଜା, ତାପରେ ସାର୍ ଆମର ହବ ରୁଟି ତରକାରୀ ଭଜା, ସେଟା ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନି କଣ କରିବେ, ଆମର ଗଲେ କରାହବ। ରୋଷେଇ ହେଇନି ତମର? ନା ଆମର ଓକେ ପଢା ସରିଲେ ଏବେ ଯିବେ, ଏଇନା ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଅଧେ ହେଇଯିବ। ଘରେ କିଏ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ବସିକି? ସାର୍ ମେନା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ, ଆଉ ବଡ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମୋର ବଡ ବାପା ଝିଅ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ହେବେ, ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ପଢୁଥାଉଛି। ସାନ ଭାଇ କଣ ପଢୁଛି, କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି? ସାନ ଭାଇ ହୁଁ। ସାନ ଭାଇ ହାର୍ଡଲି ତାକୁ ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ତାକୁ ଏଇନା। ହୁଁ। ହୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲା? ବଡ ଭାଇ ମୋର ବୁଝିଲି। ହେଇଗଲା, ଏବେ ଅଲଗା ପିଲା ଆଉ କିଏ ଅମରନାଥ ତମ ଘରେ? ମୁଁ ଏକା। ଏକା, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା? ଆମେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କଣ? ସେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ତମେ ଏକା? ସାନ ଭଉଣୀ କି ବଡ ଭାଇ? ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ରହିଲେ ଅନିତା? ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି।
ତମ ରୋଷେଇ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା। ଡାଲି ଆଉ ଖଟା। ହଁ ଓକେ, ସାର୍। ଆଉ କିଏ ରହିଗଲା? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍। ହଉ ଚାଲ ପିଲା ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ପଢିଦେଲେ। ରେଗୁଲାରଲି ଅନିତା ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ ଆସିବ। ରାତି 8ଟାରେ କ୍ଲାସ ହୁଏ, 9ଟା ଯାଏ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରେଇଦେବି ହେଲା। ହଁ ଆମର ସାର୍। ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ନିହାତି ଯେମିତିକି ବୃତ୍ତି କ୍ଲିୟର କରିବା। ଏଥର ଯୋଉ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିବା, ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇବା ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ।